आओ सतगुरु जी बख्शिश करन रहमत करन आप संगत असीस बख्शो फतेह दी सांझ करिए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी अमृत बाणी दे विच गुरु दी महिमा गुरु दी वडियाई कीती गई है। ते एक गल याद रखियो, अज भावां आपां गुरु नानक साहिब महाराज जी दे जीवन की कथा आरंभ करनी है, पर जे गुरु साहिब जी की अमृत बाणी नूं पढ़ीए ते सानू सतगुरां दी अमृत बाणी कहिंदी है कि भलिया जे गुरु की गल करनी है ते प्रेम दे नाल करी। जे गुरु घर की कोई कथा कहानी करनी है, कोई बात पाउणी है, जे ओदी सिफतो सलौता करनी है तो ओदी प्रेम दे विच भेज के करी। ते मन च सवाल पैदा होवेगा क्यों? ते सतगुरु जी अमृत बाणी च सानू बख्शिश करदे कहन लगे गुरु दे हथ बड़ियां रहमतां ने, गुरु बड़ी किरपा करदा है। जे तुसी गुरु दे चरनां दे विच जुड़ के बैठे जे, ये मालक दी तुहाडे उत्ते दया होई है। इन्नी क भावना दे नाल गुरु दे चरनां च जुड़ियो, गुरु तुहाडे अंदर दीयां बुराइयां नूं खत्म करके एक तुहानूं नवां जीवन बख्श देवेगा। ये गुरु की वडियाई, ये महिमा वो असी सतगुरां दे बचन पढ़ते हैं। सतगुर वड्डा करसा लाहीए, कहिंदे गुरु की वडियाई करनी है ते मन दे विच रत्ता भी कोई शक कोई वहम भरम रख के नहीं, प्रेम दे नाल करियो। सतगुर वड्डा करसा लाहीए, जिस विच वड्डियां वडियाइयां शह मेले तां नदरी आईयां, जा तिस भाना तां मन वसाइयां। गुरु करदा की कह लगे कर हुक्म मस्तक हथ धर, याद रखी गुरु तेरे सिर ते उत्ते मेहर भरिया हथ रख के विचों मार कड्डियां बुराइयां। जेड़े तेरे औगण ने, जेड़े पाप ने तेनू परमात्मा तक नहीं मिलन देंदे, गुरु उन्हां नू खत्म कर देवेगा। कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कड्डियां बुराइयां। शह तुठै नौ निद पाइयां, जे तेरे ते मालक खुश हो गया ते तेनू मालक खजाने बख्श देवेगा। वो रहमतां दी झोलियां जिहड़ियां ने तेरियां भर देवेगा, तेरे ते किरपा कर देवेगा। सो मैं पहली बेनती गुरमुखो कीती कि गुरु की वडियाई भावना सहित कीती जावे। आपां जिन्ने दिन भी कथा करांगे, दास की कोशिश इहो रहेगी कि असी वध तो वध गुरु के चरनां दे नाल जुड़िया जावे। गुरु इतिहास नूं गुरबाणी की रोशनी दे विच भावना सहित वेखण दा यतन करांगे। अगली बेनती करां, अज सतगुरु की गल कीती जानी है ते गुरु की परिभाषा की है। साडे कोल दो चीज़ां हुंदियां ने, आप सूझवान बैठे जी। कोई भी शब्द होवे उहदे अर्थ दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ देखे ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक अर्थ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਗੂ ਅਤੇ ਰੂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੂਨ ਹੰਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਪੁਰਖ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲੀ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਬ ਸੀਠ। ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਆਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਆਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬਣੇ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰਹੁ ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਜੋ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਜੇ? ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 3 ਧਰਮ ਸਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹਿੰਦੂ ਮਤ।
दूसरे नंबर ते सी इत्थे घर कर चुकी इस्लाम मत, तीसरे नंबर ते सी जोग मत। ते सतगुरां ने अमृत बाणी दे विच एक गल कही, कहन लगे ब्राह्मण की करदा है। ब्राह्मण दा एक कर्म बन चुका सी कि भलिया तू केवल ते केवल जग करने ते जग कराने ने। ब्राह्मण दे 6 कर्म ने, जे किते तुसी पढ़े होवन ब्राह्मण दे 6 कर्म ने, वो 7वां काम नहीं कोई करदा। पहला कर्म है जग करना, दूजा है कराउणा, तीजा कर्म है विद्या देनी, चौथा कर्म है विद्या लैनी, पंजवां काम है दान देना ते दान लैना। ये 6वां काम करन तो बाद 7वां कोई काम नहीं सी करदा। मनु सिमरती इत्थे फिर थोड़ा जिहा ध्यान दईए, ये हिंदू मत दे विच जिहड़े पावन ग्रंथां दी उपनिषदां दी गिनती है, इनू मैं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। तुसी कई बारी 108 शब्द सुनिया होवेगा। ब्रह्म ज्ञानी 108, संत 108, महात्मा 108। असल च उन्हां दा कोई कारण सी, मैं गिनती अर्ज कर देना, तुहानूं समझना सौखा हो जाएगा। इन्हां दी कथा सानूं आउण वाले दिनां च सौखी हो जाएगी। 4 वेद गिनी जाओ, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, 52 उपनिषद, एक गायत्री मंत्र। इन्हां दी गिनती जिहड़ी है कुल मिला के 108 बनदी है। इन्हां 27 सिमरतियां दे विचों एक सिमरती है मनु सिमरती, जिहदे विच साडी जिहड़ी समाजिक वर्ण वंड कीती होई है, ये मनु सिमरती ने कीती होई है। मनु सिमरती मुताबक 4 जिहड़े ने उस तरह के मनुख नूं 4 रूपां दे विच कह लईए जां वर्णां दे विच वंड दिता गया। सब तो प्रथम रख दिता गया ब्राह्मण नूं। ब्राह्मण दे 6 कर्म ने मैं तुहाडे नाल सांझे कर दिते। दूसरे नंबर ते रख दिता गया खत्तरी नूं, जिन्हां दी गांह गल चलनी है। गुरु नानक साहब खत्तरी परिवार चों ने। खत्तरियां दा कर्म है केवल ते केवल जंग दे विच जूझना। जिहड़ा खत्तरी जूझदा जंग च लड़दा मर जांदा सी, उहनूं जिहड़ी सी परम गति जां परम गद्दी वीर गति बारे वो कहा जांदा सी, उहनूं वो प्राप्त हुंदी है। ब्राह्मण, खत्तरी, तीसरे नंबर ते सी शूदर, वैश्य। ये इन्हां दा शूदर दा जिहड़ा काम, वैश्य दा जिहड़ा काम सी, तीसरे ते वैश्य दा काम सी कि इन्हें जिहड़ा है वो अनाज पानी उगाउणा, जो भी है खाण पीण दा प्रबंध करना। जिहड़ा शूदर है, शूदर दा काम सी मुट्ठी चापी करनी। मैं थोड़ा सौखा कर देवां, आज जिहड़ा काम असीं करदे ना किसान वाला, ये वैश्य दा काम सी। ये इस वैश्यां दे विच आवांगे। जिहड़ा शूदर है, जिहड़े साडे घर च नौकर ने, अज साफ सफाइयां करदे ने, लत्तां बावां घुटदे ने, जां पैरां दा जिन्ना भी नीवें तो नीवा काम है, ये शूदर नूं दिता होया सी। ये मनु सिमरती दी वर्ण वंड है। इहदे मुताबक मनु सिमरती अगे की कहंदी है कि ब्राह्मण नूं जनेऊ पाया जा सकदा है, खत्तरी नूं जनेऊ पाया जा सकदा है, वैश्य नूं जनेऊ पाया जा सकदा, शूदर अते औरत नूं जनेऊ नहीं पाया जा सकदा। उहदा एक कारण है, इनू फिर आपां ध्यान नाल समझ लईए। हिंदू मत दे विच मैं समाजिक दशा अर्ज करिया, जां इस्लाम मत दे विच औरत नूं बहुत ही नीवां दर्जा दिता गया। हिंदुस्तान दे विच औरत नूं, हिंदू धर्म दे विच औरत नूं पैर दी जुत्ती समझिया गया। ये लोग कहिंदे सन कि रब दी एक गलती औरत है। ये गल कही जाती सी हिंदू शास्त्रां वल्लों कि औरत कदी भी मुक्ति नूं हासिल नहीं कर सकती। जे उन्हें मुक्ति लैनी है, उन्होंने पुरख का जामा धारण करके, मनुखा जन्म फिर धारण करके आके बंदगी करनी पवेगी, वो तां मुक्ति लवेगी। औरत की दुर्दशा बहुत माड़ी सी। बंदा मर जांदा सी, औरत नूं जीउंदियां साड़ दिता जांदा सी, धक्के दे नाल कह दिता जांदा सी सती होगी। मैं पिछले दिनों दे विच एक अर्ज कीती सी, बंदा 10 विआह करदा सी ते किसी नूं कुछ नहीं सी कहा जांदा। औरत नूं एक विआह तो बाद दूसरे दी आजादी नहीं सी दित्ती जांदी। बंदा मर जाना, औरत नूं सती कीता जांदा सी, औरत मर जांदी सी, बंदा दूसरा विआह करा लैंदा सी। ये साडे धार्मिक ग्रंथां दे कानून सन, जिन्हां दे कारण गुरु नानक साहब महाराज जी नूं अवतार धारना पिया। दूसरे पासे सी इस्लाम। इस्लाम मत जिहड़ी है वो हिंदू धर्म नूं जिहड़े ने वो काफर कहिंदे सन। इस्लाम मत ये मानदी सी कि जिहड़े हिंदू ने ये रब ने बनाए ही साडे गुलाम ने। इत्थों तक ये लोग कहिंदे सन जे किसी मुसलमान ने थुकना होवे ना, मोमन ने किसी ने,
ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟਾ ਸੋਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਦਾਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਨਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀਓ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ, ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ। ਮਲ ਖਾਏ, ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਘਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਚੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਨੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 124 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੰਡਤ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ,
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਮਿਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਟੌਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤੀਨੇ, ਉਹ ਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਦਸ਼ਾ ਅਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੁਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਤੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ। ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆਧੇਰੇ, ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੀਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਕਿਉਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚੂਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਹੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਖੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਚਮਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਚਮਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਚੂਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਖੰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ। ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਰਜ ਕਰਦਾਗਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਕੀ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੂਝਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਬੇਹੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ? ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ, ਕੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ। ਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਵਾ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਕੋ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਮਾਸ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਠੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂ ਜਾਂ ਛਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁੱਠਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕਾ। ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਭਿੱਟੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ। ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ। ਪਖੰਡੀਆ ਮਨ ਤੇਰਾ ਝੂਠਾ ਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਚੂਲੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ
ਧਿਆਈਐ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 3 ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਫਰਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਜੋਲਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਸਵਈਆਂ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲੜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ। ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 100 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਲਤੀਆਂ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੋਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਧਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਠਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਡਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਧਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਠਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਠਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ 239 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਠੇਵਿੰਡ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰੀ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪੱਤਰੀ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਟੇਵਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਗਏ,
ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਕਦੀ ਮਨ ਚ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਥਾ ਚ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਕਰਨ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੌ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੀ ਤੇਵੇ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? ਮੰਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਿੱਪਲ ਰੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇਵਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਠੇਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬੇਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਬੇਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬੇਦੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭੱਟੀ ਸਨ। ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠੜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਠੇਵਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1464 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੁ ਰੀਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਨ 1469 ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖ ਸਨ 1469 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਛਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਨ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਐ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੁੱਪ ਕੇ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਫੱਤੋ ਦਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਜਨੇਪਿਆਂ ਦੇ ਵਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਐਤਕੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਵਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਤ ਮਾਰ ਮੋਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਦਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਹੀਂ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਜਨੀਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੌਲਤਾਂ
ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਰਵੇਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦ ਪੱਦ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਰੋਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਾਹਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਨ, ਹਾਉ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਿਤਿਆ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦਾ ਗਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੂਨ ਜੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸੀ ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
धर्म की दशा इन्नी क माड़ी कर दी, परमात्मा नूं प्रगट होना पै गया। परमात्मा प्रगट होया गुरु नानक के रूप दे विच, सतगुरु नानक प्रगटिया। भाई साहब लिखते, गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया, मिटी धुंध जग चानन होआ। सतगुरां दे लई इत्थे धुंध शब्द वरतिया जी। मैं अगली पंक्ति पढ़ देवां फिर इहदे अर्थ करना। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। दो पंक्तियां। पहली दे अखरी अर्थ कर लईए, गुरु नानक साहब का प्रकाश होया ते धुंध जिहड़ी खत्म हो गई, ज्यों कर सूरज, जिवें ही सूरज निकलिया, तारे छपे, तारे अलोप हो गए, अंधेर पलोआ ते हनेरा खत्म हो गया। हुण इत्थे साडे कोल तीन तकरीबन शब्द बनते हैं। पहली गल है, गुरु नानक साहब जी प्रगटे ने, उन्हां दे प्रगट दे नाल तीन चीज़ां बनदियां ने। एक धुंध खत्म हो गई, दूसरे तारे छुप गए ते तीसरा हनेरा खत्म हो गया। इन्हां तिन्हां नूं आपां थोड़ा थोड़ा देख लीए। ये भाई साहब ने शब्द गुरु नानक साहब के प्रकाश दे नाल याद रखियो, धुंध वरतिया है, तारियां दे नाल हनेरा वरतिया है। इहनूं आपां थोड़ा जिहा समझना पऊ कि सतगुरां दा धुंध दे नाल की संबंध है। असल दे आउण वाले दिनां च धुंधां पैणीਆਂ ने ना, दो तरह का हनेरा हुंदा है। एक रात का हनेरा हुंदा है, एक दिन का हनेरा हुंदा है। रात का हनेरा जिवें हुण तुसीं बाहर झाती मारो ते काली बोली रात है, रात हनेरा है। ये रात का हनेरा कोई बहुता ज्यादा खतरनाक नहीं। ये तुसीं कोई भी सधारण जी लाइट जगाओ तो तुहानूं दूर तक दिस जांदा है। दूसरे नंबर ते आउंदा जी धुंध का हनेरा। धुंध का हनेरा सब तो वध भयानक है। आने वाले दिनों च तुसीं वेखोगे जिन्ने एक्सीडेंट जिहड़े ने वो धुंध च हुंदे ने, उन्ने कदी रात नूं नहीं हुंदे। रात नूं झोक लगी, बंदा सौ गया तो एक्सीडेंट हो गया। रात दे हनेरे, हनेरा कदी कारण एक्सीडेंट का नहीं बनता। एक्सीडेंट का कारण दिन वेले चिट्टी धुंध बनती है। धुंध का सुभाव यह है कि धुंध जिहड़ी सूरज की वाह पेश भी नहीं चलन देंदी। कदी देखो ना, एहो जे साडे कोल दसंबर च दिन आउणे ने, सारी दिहाड़ी सूरज लभना ही नहीं, सानू कोई सूरज नजर नहीं आउंदा। इत्थे सूरज वांग बथेरे धर्म सन, पर पापां दी इन्नी क ज्यादा धुंध सी, वो सूरज की वाह पेश नहीं कोई चलन देंदी। गुरु नानक साहब का प्रकाश होया, सतगुरां ने सब तो पहला ये पापां दी धुंध नूं ला के थल्ले सुट दिता। अगे कह लगे ज्यों कार सूरज निकलिया, तारे छपे। तारे का अर्थ करांगे निक्के निक्के मत मतांतर सन जिहड़े। तारे कदी भी खत्म नहीं, छपे छपे शब्द वरते भाई साहब ने, खत्म नहीं कीते। जेड़े अपना प्रकाश देंदे सन, जेड़े रौ रीता कर्म कांड चलाए सन, जो गुरु नानक साहब का प्रकाश होया, तारे छिप गए। जेड़े काबल जेड़े सन, बली कंधारी वर्गे हनेरे सन, सज्जन ठग वर्गे हनेरे सन, इन्हां दे अंदर रोशनी का चिट्टा प्रकाश हो गया। भाई साहब कह लगे गुरु नानक साहब का जन्म प्रकाश होया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। अगे कह लगे सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए, ना धीर ध्रुव। इहदा विश्राम इदां है, सिंह बुके मिरगावली ते इहदा विश्राम नहीं लाउणा। सिंह दा अर्थ हुंदा शेर, मिरगावली दा मिर्ग दा अर्थ हुंदा हिरन। कह लगे जंगल दे विच हिरनां दी डार फिरदी होवे ना किते, उत्थे शेर दी दहाड़ सुन के, शेर जिहड़ा दहाड़ पवे, गर्ज पवे, शेर दी गर्ज, शेर दी दहाड़ अगे जिहड़ा हिरन नूं राह नहीं मिलदा, वो भज उठदी है। जेड़े लोग इत्थे धर्म दा बोल बाला करके अपने आप नूं चौधरी बना के बैठे सन हिरना वांग, जो गुरु नानक साहब का प्रकाश होया, इन्हां नूं भजन लग्या मिंट नहीं लगा। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए, ना धीर ध्रुवा। फिर सतगुरां ने यह नहीं कीता कि उत्थे जाके कब्जा कर लिया। कह लगे नहीं, जिथे बाबा पैर धरे, मेरे दाते दा जिथे पैर पै गया, जिथे मुबारक चरण पै गया, पूजा आसन, आसन का अर्थ है जगह अस्थान, पूजा आसन थापन सोआ। कहंदे ओ जिहड़ा है थां पूजन योग हो गई। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। वड्डे वड्डे लोग जिहड़े जोगी सन, जिवें गोरख मता चलदा सी, ਉਹ नानक दे मते दे उत्ते गुरु नानक दी मत चलन लग पई। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ, घर घर अंदर धर्मशाल। गुरु नानक साहब के प्रकाश ने आ तब्दीली लियांदी हिंदुस्तान च। हिंदुस्तान दा ये धर्म दा फलसफा कहंदा सी, इत्थे शूदर, इत्थे औरत रब दा नाम नहीं लै सकदे, मंदिर तो बिना तुसी किते पूजा नहीं कर सकदे। मेरे दाते ने इन्नी क कृपा कीती, घर घर दे विच रब दी बंदगी कराउणी शुरू कर दित्ती, घर घर अंदर धर्मशाला। अज तुहानूं कोई रोकदा है? तुसी नितनेम कित्थे करदे जे? घरां च करदे जे ना।
ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੋਧਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ? ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਆਈ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਢਵਾਲੀ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੌਲਤਾਂ ਲੈ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਜੋ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਤਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਜਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਜ ਖੜਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।